नमस्कार जय जगन्नाथ। तही परदिन सकाळु गृहर मालिक आमठाकु खबर पठाई देले जे तांको देह भल नाही। से दिन पई से कार्यरु अव्याहत नैछंती। जेते दूर संभव कारखाना को जिवेनी। आम पाखकु एही खबर नहीं आसीथिले तांको स्त्री स्वामी को देह भल नाही, अथच स्त्री को हस हस मुह। ए सब मते काहेकि आश्चर्य लागिला। स्वामीर दुखरे समवेदना प्रकाश करिबा कोन ए देशर स्त्री लोक माने जानि नाहंती। तांकु पाखकु डाकी पचारिली, तुम स्वामी को देह कोन होईछि? से आज कारखाना को जीवेनी कहीं? युवती मोर यही प्रश्न रे हसिला। तांको देह सेपरी किछि होइनी। गतकाली रातिरे टिकिए मात्रा बढ़ाई खाई देइथिबारु देह टिके असुस्थ लागुछि। अजीर्णर पूर्व लक्षण, तेणु कार्यरु अव्याहति नैछंती। आश्चर्य होई अनाई रहिली। सामान्य टिके अजीर्ण हेले ए देशरे कोन कार्यरु अव्याहति मिले? युवतीटी मुहरे पुणी सेही हस। एथिरे आश्चर्य हेबार कोन अछि? आम सरकारक नियम, जे कोनोसी लोक मुंड व्यथा, बांती, अजीर्ण किंबा आउ कोनोसी सामान्य रोगरे आक्रांत हेले मध्य ताकु सेही दिन पूरा पूरी छुट्टी मिले। आम देशर ए नियम कारखानार श्रमिक ठारू आरंभ करी प्रधानमंत्री पर्यंत समस्त प्रযোज्य। ताहेले शासन परिचालना, कृषि और शिल्प उत्पादन रे तो नाना विशृंखला जात हेउथिबो। पचारिली, काहेकि आमर विभिन्न कार्य पई एते लोक अछंती जे केही जणे कार्यरु अनुपस्थित रहीगले मध्य कार्य कौनसी बाधा उपजेनी। मने मने भाविली, बाह चमत्कार बंदोबस्त तो। लोक मैंने एठारे कि सुविधा उपभोग करूनाहांती सते। आम देश रे एसबू रोग कथा छाड़, ज्वर होइथिले मध्य कारखाना बा ऑफिस को आसीबा को बाध्य। धन्य ए देशर व्यवस्था। एते निबिड़ मन रे कोन भाबुछलरा? अध्यापक घरे पशु पशु पचारिले। नाही किछि भाबुनी। तेबे गृह मालिकंक देह आज खराब, से कारखाना को जीवेनी। सेही कथा बसी भाबुथिली। उत्तर देली, कौन होईछि तांको? मुहरे तांकर व्यस्ततार भाव। नाई नाई सेपरी किछि होइनी। सामान्य टिके अजीर्ण होइतिबारु से आज कारखाना छुट्टी नैछंती। ओहो, अजीर्ण से गोटाए रोग, सेथिपई पुणी छुट्टी? एतक कही से ठो ठो हसी उठिले। मु मध्य न हसी रही पारिलिनी। प्रातः भोजन शेष करी गृह मालिकंक विश्राम कक्ष को गलु। सेतेबेलकु से डाक्तरखाना फेरी आसिलेनी। आम दुही को देखी से उठी बसिले। तांको इशारा रे पाख चेयर रे बसिलु। नाना कथबार्ता चलिला। किछि समय परे तांको स्त्री मध्य आसी आम सांगरे जोग देले। मंगल ग्रह विषय पड़िला। मंगल ग्रह रे किपरि समुद्र नाही, चारिआडे स्थल भाग, जलपूर्ण नदी, ह्रद गुड़िक कम, से विषय शुणी आश्चर्य हेलु। मंगल ग्रह रे किपरि दुईटी मेरुमंडल अछि ओ मेरुमंडल द्वय किपरि तुषारभृत, से कथा गृहर मालिक आमको कहिले। तांको वर्णनारू जानिलु जे मंगल ग्रह रे चारोटी महादेश परस्पर ठारू जलशून्य समुद्र द्वारा विच्छिन्न। महादेश गुड़िकर नाम होउछि बिलास्का, जिलास्का, टेलार्ट और जिलार्ट। महादेश गुड़िक किपरि देश, प्रदेश, अर्धप्रदेश और परिशेष ग्राम मानकरे विभक्त होई शासित हुए, से कथा विशद भावरे से वर्णना कले। तांकरी ठारू आमे जानिलु जे महादेश गुड़िक गोटिए गोटिए राज्य सरकारक द्वारा शासित। चारोटी महादेश उपरे गोटिए केंद्र सरकार शासन करे। हठात कथा मझे अटकी जाई अध्यापक प्रश्न कले, आपणकर केंद्र सरकार केते दिन हला प्रतिष्ठित हेलानी? आपणक सरकार केउ आदर्श रे परिचालित? आमर एही केंद्र सरकार आज को मोटे 14 वर्ष हेला एठारे शासन व्यवस्था आरंभ करिछि प्रोफेसर। एहा पूर्वरु केंद्र सरकार आमर नथिला। निज निज राज्य सरकार द्वारा आम महादेश गुड़िक स्वतंत्र भाव में शासित हेउथिले। साम्यवाद थिला सबु महादेशर आदर्श, किंतु सही साम्यवाद रे बहुत त्रुटि रही जाइथिबारु तार स्थान अधिकार कला विज्ञानवाद। एही विज्ञानवाद हेउछि वर्तमान राज्य और केंद्र सरकारर आदर्श। विज्ञानवाद? अध्यापक आश्चर्य हो पचारिले। से पुणी कौन? विज्ञानवादर अर्थ? विज्ञानवाद सेपरि किछि जटिल नुहे प्रोफेसर। एथिरे व्यक्तिगत स्वाधीनता और प्रकृत अर्थनैतिक साम्य को सर्वप्रथम स्थान दिया जाए। बहु दिन राजत्व करुवा लोक भितर वैषम्य और भेदभाव यह द्वारा संपूर्ण दूर करा जाइछि। बहु प्रकार आदर्शवाद को सूक्ष्म भाव में विचार करी से सबुर सार को आमर वैज्ञानिक माने तन्न तन्न परीक्षा करी एही विज्ञानवाद रे रूप दे अछंते। विज्ञानवाद रे प्रकृत गणतंत्र को उच्च आसन दिया जाए। साम्यवाद तो यार मेरुदंड। गणतंत्र पुणी साम्यवाद? परस्पर विरोधी ए दुईटी आदर्श को सांगरे नहीं आपण माने शासन चलाउछंती किपरि? अध्यापक पचारिले। ए दुईटी परस्पर विरोधी बोली किए कहिला? काहीं?
ଆମର ଶାସନରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ୟବାଦ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରାଇବାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ। ଯେଉଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ଜନ୍ମେ, ସେହି ଦଳକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତି ଓ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲୋକ ଯାଇ ବିରୋଧ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବିରୋଧ ଦଳର ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେ। ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ପ୍ରଫେସର? ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଦଳ ଗଢ଼ି ଭୋଟରେ କ'ଣ ଲଢ଼ାଇ କରନ୍ତିନି? ପଚାରିଲି। ସେ ଈଷତ୍ ହସିଲେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଦଳ ତ ଦୂରର କଥା। ପୁଞ୍ଜିପତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକେ ହୁଏତ କହିପାରିବେନି। ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇତିହାସରେ ପଢ଼ୁଁ ଯେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 200-300 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବୋଲି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ସେମାନେ ସବୁ କଳକାରଖାନା ଚଳାଇ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଖଟାଇ ଅଜସ୍ର ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋକ, ଉପାସ, ରୋଗ ଆଦିରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମରୁଥିଲେ। ତେଣେ ସେମାନେ ନାନା ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହି ଦିନରାତି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଓଃ, କି ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସେମାନେ! ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଉଠେ। ଏତକ କହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆଃ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପ୍ରତି କି ଘୃଣା ଏମାନଙ୍କର! ବାସ୍ତବିକ ଏମାନେ ସୁଖୀ ନ ହେବେ ତ ଆଉ କିଏ ସୁଖୀ ହେବ? ଆପଣମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମ୍ୟବାଦର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ୟବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମ୍ୟବାଦର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଫେସର। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ୟବାଦର ସମସ୍ତ ଏହା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଭା ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ ବା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଯେ ସର୍ବଦା ସମାଜରେ ନୀଚ ଆସନ ଲାଭ କରିବ ଓ ତା ଉପରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ଯେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରୁଥିବେ, ତା ଆମେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ଜୀବନ କାଟିଯିବା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ହେଉ ଶୋଷଣ କରିବ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ଚଳିଲେ କ୍ଷତି ବା କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦରମା ପାଏ, କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ପାଏ। କାରଖାନାର ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଶ୍ରମିକର ବେତନ ହାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଅର୍ଥ ଓ ଭୋଗର ଲାଳସା ନ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ କିପରି? ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଆଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ବା କିପରି? ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ। ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଏକ ହାସ୍ୟରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ପ୍ରତିଭାର ଯଦି ବିକାଶ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ ପ୍ରଫେସର। ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏନି, କରାଯାଇ ପାରିବନି ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଓ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଭା କଦାପି ଲୁଚି ରହିପାରେନି। ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ, ତାହା ମନକୁ ମନ ବାହାରି ଆସେ। ଅବଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥାଭାବ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦିର ପ୍ରଭାବରୁ ଫୁଟି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଭା ଅନେକ ସମୟରେ ମଉଳି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଲୋକ ଯେପରି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଶତ୍ରୁର କବଳରେ କଷ୍ଟ ନ ପାଏ ଓ ତାର ପ୍ରତିଭା ଯେପରି ଅକାଳରେ ମଉଳି ନ ପଡ଼େ, ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା କିପରି? ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ ଥିଲା? ପଚାରିଲି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ, କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ନୟନରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଦଳ ଓ ଧନତନ୍ତ୍ରବାଦ ଆମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଲୋପ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମନିଷୀ ବାଲ୍ଟ ହୋକ୍ଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମହାଦେଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଯଥେଚ୍ଛାଚାରିତା ହେତୁ ନାନା ଗୋଳମାଳ ଉପୁଜୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ମାନମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେଉଥିଲା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ମହାଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 3 ଗୋଟି ମହାଦେଶ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହି ଚତୁର୍ଥଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କସ୍ମିକ ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶର ସତ୍ତା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କସ୍ମିକ ବୋମା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଇଟିୟର ବୋମା, ଓଲଫ୍ରାମ ବୋମା, ଥୋରିୟମ ବୋମା,
ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ବୋମା ପ୍ରଭୃତି ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଛାରଖାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଅଦ୍ଭୁତ ମୃତ୍ୟୁରଶ୍ମିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କରି ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମମୂଳ ଶିହରି ଉଠେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏହିଭଳି ଚାଲିଲା 3 ବର୍ଷ। ଶେଷରେ ସନ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ 18 କୋଟି ଲୋକ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସନ୍ଧି ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପ୍ରବାହ ପଡ଼ିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ଦୁରୂହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଏତେ ଦେଖାହେଲା ଯେ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଲା ଯେ, ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ମହାଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲେନି। ମୁଠାଏ ଖାଇ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ, ସେହି ହେଲା ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଏକଚିତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା, ମା, ଭାଇ ଆଦିଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି। ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମାନେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ଏତକ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଆସିଲା। ବିଶ୍ୱ ସରକାର ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଏହିଠାରୁ ଗଢ଼ା ହେଲା? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ସରକାରର ଶାସନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହି ଶାସନ ଖସଡ଼ା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶରୁ ସଭ୍ୟ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦରେ ରହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ବିଶ୍ୱ ସରକାରର ଶାସନ ଖସଡ଼ା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଢ଼ିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସାମରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା ଜାରି ହେଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିଶ୍ୱ ସରକାରର ହାତରେ ରହିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ କରିଦିଆଗଲାଣି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛି କିପରି? ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଦି ତ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୁବତୀଟି ହସିଲା। ଚୋରି ଡକାୟତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଅନାଇବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବିନା ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ରହିଆସିଛି। ଗୋଳମାଳ କରିବା ବା ବଦମାସି କରିବା ଆମ ଏଠାରେ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଏପରି ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଗୃହର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ସାମାନ୍ୟ କେତେକ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ପୂରାପୂରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କଳକାରଖାନା, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଚଳାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଶିଶୁପାଳନ ଆଦିର ଭାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ ବେକାର କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି ଚଳନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟ କିପରି ଭାବରେ ଦେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ? ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ବଜେଟ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ ପଚାରିଲେ। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ କଥା ପଚାରୁଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟର ଶତକଡ଼ା 40 ଭାଗ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଶତକଡ଼ା 40 ଭାଗ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ। ବାକି 10 ଭାଗ ଦେଶର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କୋଠାଘର ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘର ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ସେଆଡ଼େ ତ ଖାଲି କୋଠାଘର। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ଗୃହର ମାଲିକ ଈଷତ୍ ହସିଲେ। କୋଠାଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘର ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଉପଯୋଗୀ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଘର ଯୋଗାଉଥିବାରୁ କୋଠାଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ଘର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ, ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏନି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଭଳି କୃତ୍ରିମ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ କି ସହର,
କି ଗ୍ରାମ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି କୋଠାଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସହର ଗ୍ରାମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ବିଜୁଳି ବତୀ, ବାୟୁ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯନ୍ତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ରନ୍ଧନଶାଳା, ଟେଲିଭିଜନ, ଫୋନଭିଜନ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯେପରି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ପୁରା ଭାବରେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ସୁବିଧା, ତେବେ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି? ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ।